Hi students, good morning. Welcome you all to our 4th standard SST class. Students, today we are going to see the new lesson. The title of our lesson is Municipality and Corporation. What is the title of our lesson, ma? Municipality and Corporation. Municipality means Nagarachi and corporation means Managarachi. Municipality means Nagarachi. Corporation means Managarachi. Look at the picture. Uncle Mugilan. This is the picture of uncle and this is the picture of Mugilan. Mugilan went to his uncle's house during summer vacation. In your summer vacation, you also visit your grandmother, grandfather home and your uncle's home. Likewise, Mugilan also went to his uncle's house during the summer vacations. One day, Mugilan was playing in a park. Where did he play, ma? He was playing in a park. At the time, he heard the municipality employees announcing that people to pay taxes for house and others. One day, he heard the news municipality employees announced that people want to pay the taxes for house and others. Suddenly, Mugilan ran to his house and he asked some questions to his uncle. In this lesson, fully conversation between Mugilan and his uncle. Mugilan asked so many doubts about municipality and corporation. His uncle clarifies all those things. India is our country. Which is our country, ma? India is our country. It is divided into states. How many states and how many union territories, ma? 28 states and 8 union territories. How many states? 28 states and 8 union territories. India is our country. India is divided into states, 28 states and 8 union territories. States divided into districts. How many districts, ma, in our state? There are 38 districts. Districts further divided into local bodies. Districts further divided into local bodies. Local bodies are urban local bodies and rural local bodies. Urban local bodies means developed. Urban means developed. Developed local bodies. Rural means not so developed. Local bodies, urban local bodies and rural local bodies. The structure of the local bodies. Here you can see the structure of the local bodies. Already know local bodies, urban local bodies and rural local bodies. Here you see, ma, urban local bodies classified into 3 and rural local bodies classified into 3. We will see one by one. Urban local bodies, developed local bodies, corporation, municipality, town panchayat. Corporation, municipality, town panchayat. Rural local bodies, district panchayat, panchayat union, village panchayat. Urban local bodies means like cities. Cities are developed. Corporation, municipality, town panchayat. Rural local bodies, district panchayat, panchayat union, village panchayat. In our class, we will discuss about corporation and municipalities. In urban local bodies, we discuss the corporation and municipality. Okay, first we will see the municipality. What is municipality and why should we pay taxes? Mugilan asked doubt to his uncle.
he has a doubt. What is municipality and why should we pay taxes? Who has a doubt? Mugilan. Mugilan has a doubt and he asked to his uncle. His uncle explained. Municipality is a form of local government in a small town where 50,000 to 1 lakh people live. This is divided into several wards. Mugilan asked to his uncle, what is municipality and why should we pay taxes? His uncle starts to explain. Municipality is a form of local government in a small town where 50,000 to 1 lakh people live. How many people live, ma? 50,000 to 1 lakh people live. This is divided into several wards. And their house is in the 10th ward. In his uncle explained his locality there are 30 wards. His uncle said then their locality there are 30 wards. In Tamil Nadu there are 152 municipality. How many municipality, ma? In Tamil Nadu there are 152 municipality. Next, Mugilan have another doubt. Who is the head of the municipality? And his uncle explains. The head of the municipality is called the president. The head of the municipality is called the president. Who is the head of the municipality, ma? The head of the municipality is called the president. President is the head of the municipality. The president and the members of the municipalities are elected by the people directly. Who elect the president and the members, ma? People. People select the president and the members. The president and the members of the municipalities are elected by the people directly. The tenure of the members is 5 years. How many years they will rule? 5 years. The tenure of the members is 5 years. One of the members of the municipality is selected as vice president. One of the members of the municipality is selected as vice president. Next, Mugilan has asked another question. What are the duties of municipality? His uncle explains. Duties of the municipality: providing street lamps, maintaining local market, Sandai, constructing roads, removing garbage dumps. What are the duties of the municipality? Providing street lamps, maintaining local market, Sandai, constructing roads, removing garbage dumps. Next, constructing library and its maintenance, providing drinking water facilities. Constructing library and its maintenance, providing drinking water facilities. What are the duties of the municipality? Providing street lamps, maintaining local markets, Sandai, constructing roads, removing garbage dumps, constructing library and its maintenance, providing drinking water facilities. These are the duties of the municipalities. And Mugila next asks, what is the source of income for the work done by municipalities? Municipalities did so many works. Okay, what is the income for the work? Uncle, he will ask like that. Then his uncle explains, central government and state government provide the money. Who provide the money, ma? Central government and state government provide the money. Central government and state government provide the money. People also pay in the form of house tax, professional tax, drinking water tax, shop tax, road tax and drainage tax. People also pay so many taxes. Who provide the money? Central government and state government provide the money. People also pay in the form of house tax, professional tax, drinking water tax, shop tax, road tax and drainage tax. It also forms the income of municipality. Okay. The father of local body is Lord Ribbon.
Who is the father of local bodies? Lord Ripon. This is the picture of Lord Ripon. This is the image of Lord Ripon. The following also comes under municipalities. Township, Neyveli. Township, Neyveli. Next, cantonment boards. Example, Parangimalai, Kunnur. Cantonment boards, Parangimalai, Kunnur. Notified area committee. Notified area committee. Students, now we are going to see the book reading session. Municipality and Corporation. Unit 3, Municipality and Corporation. Learning objectives. To know about municipalities and their duties. To understand the structure of local bodies. To know about the functions of corporation and town panchayat. To know about the sources of income for municipality and corporation. To know about municipalities and their duties. நகராட்சி பற்றியும் நீங்கள் அவங்க நகராட்சியோட என்ன டியூட்டிஸ் அதை பற்றியும் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறீங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ், உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி ஸ்ட்ரக்சரை பற்றியும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டு நோ அபவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கார்பரேஷன் அண்ட் டவுன் பஞ்சாயத்து. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன்னா மாநகராட்சி அண்ட் டவுன் பஞ்சாயத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரூராட்சி. அதை அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு, கார்பரேஷனில் இருக்க பீப்புள், டவுன் பஞ்சாயத்தில் இருக்க பீப்புளோட அங்கே இருக்க பீப்புளெலாம் என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க, என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டு நோ அபவுட் த சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் ஃபார் முனிசிபாலிட்டி அண்ட் கார்பரேஷன். முனிசிபாலிட்டினா நகராட்சி, கார்பரேஷன்னா பார்த்தீங்கன்னா மாநகராட்சி. நகராட்சிக்கும் மாநகராட்சிக்கும் எங்கேருந்து அமௌண்ட் வருது, அவங்க நிறைய ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுவாங்கம்மா, அந்த ஒர்க்குக்கெல்லாம் யார் அமௌண்ட் தராங்க, அதை பற்றி எல்லாமே இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம். இந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் முகிலன் அண்ட் ஹிஸ் அங்கிள். கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் முகிலன் அண்ட் ஹிஸ் அங்கிள். See, first one, Mugilan went to his uncle's house during summer vacation. One day he was playing in a park. At the time he heard that municipality employees announcing that the people to pay taxes for house and others. Mugilan ran to his uncle. Mugilan went to his uncle's house during summer vacation. One day he was playing in a park. At the time he heard the municipality employees announcing that the people to pay taxes for house and others. Mugilan ran to his house. முகிலன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு எங்கே வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அங்கிள் ஹவுஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்களே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் வெக்கேஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க, லீவ் கிடச்சோடனே வந்து உங்களோட கிராண்ட் மதர் ஹோம்க்கு இல்லைன்னா உங்களோட அங்கிள் ஹோம்க்கு எல்லாமே நீங்கள் போவீங்க. சேம் வே முகிலன் வந்து அவங்களோட அங்கிள் ஹோம்க்கு போயிருக்காங்க. அங்கே அவங்க பார்க்கில் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டி எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் டு பே டேக்ஸஸ் ஃபார் ஹவுஸ் அண்ட் அதர்ஸ். பீப்புள் வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முகிலன் ரேன் டு ஹிஸ் அங்கிள். முகிலன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேகமாக அவங்க அங்கிள் கிட்ட போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கிள் கேட்குறாங்க, ஒய் ஆர் யூ ரன்னிங், வாட் ஹேப்பன், எதுக்காக ஓடி வர, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் முகிலன் சொல்கிறாங்க, அங்கிள் வாட் இஸ் முனிசிபாலிட்டி, ஒய் ஷுட் வி பே டாக்ஸஸ். அவங்க அங்கிள் கேட்குறாங்க முகிலன் கேட்குறாங்க முனிசிபாலிட்டினா என்ன அங்கிள், அங்கிள் கிட்ட கேட்குறாங்க முனிசிபாலிட்டினா என்ன அங்கிள், எதுக்காக நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணணும், அமௌண்ட் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க, முகிலா, முனிசிபாலிட்டி இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட், இஸ் அ ஸ்மால் டவுன் வேர் 50,000 to 1 lakh people live. This is divided into several wards. Our house is in the 10th ward. In our locality, there are totally 30 wards. In Tamil Nadu, there are 152 municipalities. அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க முனிசிபாலிட்டினா என்னென்னா நகராட்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நகராட்சி பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்மால் கவர்மெண்ட், லோக்கல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஃபார்ம் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட். இது வந்து ஒரு ஸ்மால் டவுன். இதில் எத்தனை பேர் லீவ் பண்ணுவாங்க முனிசிபாலிட்டியில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 50,000 to 1 lakh people லீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாருமா சொல்கிறா, முகிலன் வந்து அவங்களோட அங்கிள் கிட்ட கேட்குறாங்க முனிசிபாலிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. முனிசிபாலிட்டினா என்னம்மா, நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல டைட்டில்லையே, முனிசிபாலிட்டினா என்ன,
நகராட்சி. இந்த நகராட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எத்தனை பேர் லீவ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50,000 to 1,00,000 பீப்புள் வந்து லீவ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டிவைட், இதில் வந்து செவரல் வார்ட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க. அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க என்னோட ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10th வார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன் அவர் லொக்காலிட்டி தேர் ஆர், இங்கே பார்த்தோன்னா 30 வாட்ஸ் இருக்குது. என்னோட லொக்காலிட்டியில் நம்மளோட லொக்காலிட்டியில் எத்தனை வாட்ஸ் இருக்குது? 30 வாட்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஹவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10th வார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓவரால் தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை முனிசிபாலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 152 முனிசிபாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முனிசிபாலிட்டிங்கிறது ஃபார்ம் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுமா. இது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டவுன். இது பார்த்தீங்கன்னா 50,000 to 1,00,000 பீப்புள் லீவ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நிறைய வார்ட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 152 முனிசிபாலிட்டிஸ் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இங்கே பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள், எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டிஸ். நகராட்சி பணியாளர்கள் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மருந்தெல்லாம் அடிச்சிட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் ஆஃபீஸ், அந்த நகராட்சி அலுவலகம்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்களம்மா, இந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எல்லாமே வந்து அமௌண்ட் வந்து தருவாங்க. அமௌண்ட் கொடுத்தா தானே அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இந்த முனிசிபாலிட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எல்லாமே என்ன தரணும்? சேலரி தரணும். அந்த அமௌண்ட் எங்கேருந்து எப்படி தருவாங்க, அங்கே அமௌண்ட் வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், முகிலன் கேட்குறாங்க, ஓகே அங்கிள், முனிசிபாலிட்டினா என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை எவ்வளோ முனிசிபாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முனிசிபாலிட்டியில் யார் ஹெட்டுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஹூ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டி? முனிசிபாலிட்டிக்கு ஹெட் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க, த ஹெட் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டி இஸ் கால்டு த பிரசிடென்ட். இந்த முனிசிபாலிட்டியோட ஹெட்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பிரசிடென்ட்னு சொல்லுவோம். ஹெட் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டி நம்ம என்னென்னமா சொல்லுவோம்? பிரசிடென்ட்னு சொல்லுவோம். த பிரசிடென்ட் அண்ட் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டிஸ் ஆர் எலெக்டட் பை த பீப்புள் டைரக்ட்லி. த ரெனியூர் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இஸ் 5 years. ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டி இஸ் எலெக்டட் ஆஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட். இதில் பாருங்கள், இந்த பிரசிடெண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மெம்பர்ஸ் எல்லாமே யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் பீப்புள். நம்ம டேரெக்டாக ஓட் பண்ணி அவங்கள நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். அவங்களோட ஆட்சி காலம் பதவி காலம் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருஷம் அவங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 5 years வந்து இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டி செலக்டட். அந்த முனிசிபாலிட்டியில் அங்கே இருக்க மெம்பர்ஸில் எல்லாரும் சேர்ந்து யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட். பிரசிடென்ட் தாம்மா ஹெட்டு. அதுக்கப்புறம் இருக்கவங்கள வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வைஸ் பிரசிடென்ட்டை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முகிலன் கேட்குறாங்க, ஓகே அங்கிள் வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டிஸ் சொல்கிறீங்க, நகராட்சின்னு சொல்கிறீங்க, நகராட்சியில் இருக்க அவங்களோட டியூட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அடுத்து அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க, ப்ரொவைடிங் ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்ஸ், constructing library and its maintenance, maintaining local market சந்தை, providing drinking water facilities, constructing roads, removing garbage dumps. அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க, இப்போ வந்து தெருவுலலாம் விளக்கு எரியுதுலாமா, அந்த விளக்கு எரியல அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட போய் கேட்போம்? ஹெட் ஆஃப் த முனிசிபாலிட்டி தான் கேட்போம். அவங்க முனிசிபாலிட்டியோட அங்கே பிரசிடென்ட்டோட டியூட்டி தான் என்னது? கரெக்டாக அந்த தெருவிளக்கெல்லாம் எரியுதான்னு சொல்லி பார்க்குறது. ஸோ ப்ரொவைடிங் ஸ்ட்ரீட், தெருவிளக்கை இது பண்ணுறது யாரோட ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டி ஒர்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிங் லைப்ரரி அண்ட் இட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ். லைப்ரரி கட்டுறது, அதோட மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு மெயின்டைனிங் லோக்கல் மார்க்கெட், சந்தை. இந்த வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து சந்தை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா ஒரு சில பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி வந்து 2 வந்து சந்தை இருக்கும். அந்த சந்தை இதெல்லாமே லோக்கல் மார்க்கெட் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவைடிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ். பீப்புள் வந்து ஒவ்வொரு இப்போ உங்கள் வீட்லேயே வந்து வாட்டர் எல்லாமே கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாமே பார்க்குறது எல்லாமே யாரோட ஒரு டியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டிஸோட டியூட்டிஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரோட் போடுறது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவிங் கார்பேஜ் டம்ப்ஸ், இந்த குப்பைகள் எல்லாமே அகற்றுறது, இதெல்லாம் யாரோட டியூட்டி? முனிசிபாலிட்டியோட டியூட்டி தான். தீஸ் ஆர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி: ப்ரொவைடிங் ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்டிங் லைப்ரரி அண்ட் இட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ், மெயின்டைனிங் லோக்கல் மார்க்கெட் சந்தை, ப்ரொவைடிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ், கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரோட்ஸ், ரிமூவிங் கார்பேஜ் டம்ப்ஸ். இது எல்லாமே யாரோட டியூட்டிஸ்மா? டியூட்டிஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டியோட டியூட்டிஸ் தான் இந்த ஒர்க் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட்டு முகிலன் கேட்குறாங்க, ஓகே அங்கிள், இந்த மாதிரி எல்லா ஒர்க்குமே முனிசிபாலிட்டியோட டியூட்டின்னு சொல்கிறீங்க, இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு இன்கம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஃபார் த ஒர்க் டன் பை முனிசிபாலிட்டிஸ்? முனிசிபாலிட்டியில் இந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு எங்கேருந்து அமௌண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க.
Uncle சொல்றாங்க central government and state government provide the money. People also pay in the form of house tax, professional tax, drinking water tax, shop tax, road tax and drainage tax. It also forms the income of municipalities. Central government, state government provide the money. People also pay in the form of house tax, professional tax, drinking water tax, shop tax, road tax and drainage tax. It also forms the income of municipalities. அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அமௌண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வந்து அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் டேக்ஸ், வீட்டு வரி கட்டுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ்னால் தொழில் வரி, குடிநீர் வரி, ஷாப் டேக்ஸ், கடை வரி, ரோட் டேக்ஸ், ட்ரைனேஜ் டேக்ஸு, இந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாமே டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. அது அவங்க பே பண்ணுற டேக்ஸில் இருந்து தான் என்ன இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யார் சொல்கிறா? அவங்க அங்கிள் சொல்கிறாங்க முகிலன் கிட்ட. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், லெட்டஸ் நோ த ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் பாடிஸ். உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தைன்னு யார் நம்ம சொல்கிறோம்னா லார்ட் ரிப்பனை சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, த ஃபாலோயிங் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் முனிசிபாலிட்டிஸ். இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாமே எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சியின் கீழே வரும்னு சொல்கிறாங்க. டவுன்ஷிப்ஸ், நகர் வாரியம், எக்ஸாம்பிள் நெய்வேலி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டோன்மெண்ட் போர்ட்ஸ், எக்ஸாம்பிள் பரங்கிமலை, குன்னூர். கண்டோன்மெண்ட் போர்ட்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இராணுவ கட்டுப்பாட்டு வாரியம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டிஸ் கீழே தான் வரும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபைடு ஏரியா கமிட்டி, அறிவிக்கப்பட்ட பகுதி. இது எல்லாமே எது கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டிஸ் கீழே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த லோக்கல் பாடிஸ். லோக்கல் பாடிஸோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ், ரூரல் லோக்கல் பாடிஸ். அர்பன் லோக்கல் பாடிஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன், முனிசிபாலிட்டி, டவுன் பஞ்சாயத்து. ரூரல் லோக்கல் பாடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத், பஞ்சாயத்து யூனியன், வில்லேஜ் பஞ்சாயத். Lesson 3, Municipality and Corporation. First Roman, missing letters. Money, M-O-N-E-Y, money. Members, M-E-M-P-E-R-S, members. Library, L-I-P-R-A-R-Y, library. Fourth one, income, I-N-C-O-M-E, income. Fifth one, population, P-O-P-U-L-A-T-I-O-N, population. Money, members, library, income, population. Money, M-O-N-E-Y, money. M-O-N-E-Y, money. Members, M-E-M-P-E-R-S, members. M-E-M-P-E-R-S, members. Library, L-I-P-R-A-R-Y, library. Income, I-N-C-O-M-E, income. Population, P-O-P-U-L-A-T-I-O-N, population. P-O-P-U-L-A-T-I-O-N, population. Money, members, library, income, population. Second Roman, fill in the blanks. The oldest corporation of Tamil Nadu is Chennai. The oldest corporation of Tamil Nadu is Chennai. The oldest corporation of Tamil Nadu is Chennai. Second one, the father of local self-government is Lord Ribbon. The father of local self-government is Lord Ribbon. Third one, the Balwant Roy Mehta Committee recommended a 3-tier Panchayat Raj system in 1957. The Balwant Roy Mehta Committee recommended a 3-tier Panchayat Raj system in 1957. The tenure of municipality is 5 years. The tenure of municipality is 5 years. Fifth one, in Tamil Nadu there are 152 municipalities. In Tamil Nadu there are 152 municipalities. Sixth one, the chairperson of the corporation was called mayor. The chairperson of the corporation was called mayor. The chairperson of the corporation was called mayor. Seventh one, the Panchayat is governed by the executive officer. Panchayat is governed by the executive officer. Next, eighth one, the tenure of the president and other members is 5 years. The tenure of the president and other members is 5 years. Next, ninth one, the Ashok Mehta Committee recommended a 3-tier Panchayat Raj system in 1978. In 1978. Once again, I will read. The oldest corporation of Tamil Nadu is Chennai. The father of local self-government is Lord Ribbon. The Balwant Roy Mehta Committee recommended a 3-tier Panchayat Raj system in 1957. The tenure of
municipality is 5 years. Tamil Nadu, there are 152 municipalities. The chairperson of the corporation was called mayor. Panchayat is governed by the executive officer. The tenure of the president and other members is 5 years. Ashok Mehta committee recommended a two-tier Panchayat Raj system in 1978. Next we will move to the question answer. What is the total number of corporations in Tamil Nadu? What is the total number of corporations in Tamil Nadu? There are 14 corporations in Tamil Nadu. There are 14 corporations in Tamil Nadu. What is the total number of corporations in Tamil Nadu? There are 14 corporations in Tamil Nadu. Next, fourth question. What are the sources of income of municipality? What are the sources of income of municipality? House tax, professional tax, drinking water tax, shop tax, road tax and drainage tax are the sources of income of municipality. What are the sources of income of municipality? House tax, professional tax, drinking water tax, shop tax, road tax and drainage tax are the sources of income of municipality. Thank you.